सो सतगुरु माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मांझ महला पंजवा सो सच मंदर जित सच ध्याईऐ सो हृदा सुहेला जित हर गुण गाईऐ सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सचे नाम विटों कुर्बानो जियो सच वडाई की मन पाई कुदरत करम ना कहना जाई त्याए त्याए जीवें जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सच सलाहन वड भागी पाईऐ गुर प्रसादी हर गुण गाईऐ रंग रते तेरे तुध भावैं सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान तनंतर सच्चा सोई
नानक सच ध्याइयै सद ही अंतर जामी जानो जियो सचे अंत न जाने कोई थान तनंतर सचा सोई नानक सच ध्याइयै सद ही अंतर जामी जानो जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो मांझ राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी के पवित्र मुख तो उचारण होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 107 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द की विचार सिख कौम के महान विद्वान सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी हैड ग्रंथी श्री हरमंदर साहिब श्री दरबार साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। गुरु रामदास पातशाह महाराज ने बहुत लंबे समय तो अपनियां सेवावां अपनी गोद सिंह साहब जी नूं बख्शी है। समा आया हैड ग्रंथी साहब बनने तो बाद सिंह साहब अज पहली बार इस पावन अस्थान ते हाजरी भरन वास्ते आए ने। मैं प्रबंधक सेवादारां वल्लों गुरु की संगत वल्लों जी आया आखदा और वधाई देना कि सच्चे पातशाह ने आप जी नूं सेवावां बख्शियां ने और अरदास करदा कि महाराज ये सेवावां चढ़दी कला विच आप जी पासों लैण। संगत नूं भी बेनती है कि आप जी दरबार विच बैठ के जां घरां विच बड़ी एकाग्रता दे नाल कथा का आनंद माणो। अमृत संचार हर ऐतवार 11 बजे हुंदा है। सोदर रहराज साहब जी के पाठ का समा कल ऐतवार 26 तरीक तो 15 मिनट अगे जाएगा। पाठ की आरंभता शाम नूं 6:30 बजे होया करेगी। गुरु घर की सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। धन लिखारी नानका दे पवित्र सरलेख अधीन जो 25वां समागम है वो 28 तरीक शाम नूं 6:30 बजे तो लैके रात 9:30 बजे तक गुरुद्वारा सिंह सभा गुरु हरकृष्ण नगर पश्चिम विहार विखे होवेगा। इलाका निवासी संगत नूं बेनती है कि आप जी जरूर लाहा प्राप्त करो। अगले समय लिए सिंह साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दंडोत बंदन।
ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੋਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 107 ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਤ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ। ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਤ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਪਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਉਤਰੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ਼ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉਹ ਥਾਂ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਜਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਬਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਕਥਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕੰਨ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਿਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਮਸੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਜਿਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਚੀਰ ਸ਼ਬ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨ ਪਤ ਨ ਆਦਰੋ, ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ, ਕਿ ਸਾਕ ਨ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤਿਸ ਕੀ ਧੋੜ ਮਨ ਉਧਰੈ, ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵਰੀ ਛਾਪਰੀ, ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨ ਧੌਲਰ, ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਵਾਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ, ਐਸੋ ਭਾਓ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਆ ਸੁਨਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ, ਬੋਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ, ਘਰ ਆ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੋਲੇ ਦੇ ਕਰ ਜਾਹੇ ਕਿ ਸੁੱਖਾ, ਝੁੱਗੀ ਜਾਏ ਵਲਾਇਨ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਖਾ। ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਤੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪੰਜ ਜਿੱਥੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਤ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਰਦਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਾਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਣ ਗਾਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ,
ਗੁਣ ਕਹੋ ਹਰ ਲਹੋ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇਵ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਗੁਣ ਗਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਕਿ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਇਹ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਚਾਓ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਧਾ ਰੁੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਈਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਨੈ, ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਰਜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਹੜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਨਾ ਧਨ ਨਾਲ ਸੁਖ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਸੁਖ ਹੈ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਨ ਖਾਟੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੈ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਪਨ ਸਟੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਗਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਗਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਛ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੰਦ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਭੌਂਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ,
ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਨ ਜਿਹਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨ ਚੜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ ਭਗਤਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਵਸੇ ਹਰ ਜਾਨਾ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਚਨ ਹੈ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਨ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜੀਆ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਮਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਝੱਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਹ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਪਾਸੇ ਐ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਪ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਤਾਂ ਦਾ, ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਥਿੱਤਾਂ ਦਾ, ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਜੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੀ ਕਈ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਈਸਾਈ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਰਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪੁੱਛਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਓ, ਯਤਨ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਅਧਰਮ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ, ਨਰਕ ਨ ਬਾਚਿਆ ਜਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੇ ਹੜੰਬੈ, ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਰੇਗਾ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹੜੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਨਾ ਭਾਈ, ਧਰਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ, ਨਰਕ ਨ ਬਾਚਿਆ ਜਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੇ ਹਰੰਬੈ, ਸਗਲੀ ਸੈਨ ਤਰਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਨ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਮੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਦਾਪਨ, ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੋਧ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਨ ਸਾਧ ਜਨ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹੰਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਨ ਸਮਰਥ ਆਪਣਾ, ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਮੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡਾਂਗ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਅਸੀਂ ਉਸਤਤ ਸੁਣਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਥਾਨ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।
ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਇ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਰਿਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਦ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਰਕੰਡਾ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੱਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਹਿਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਾਂਗਰੀ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਆਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਡਾਏ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਦਾਪਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਸੁੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਸੁੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੋ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ। ਸੱਚ ਵਡਾਈ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਪਾਵੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਮ ਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਦਰਤ, ਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨਾ ਦੇਨ ਨ ਅੰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 10 ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਜੋਤਾਂ 10 ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਜਿਹੜੇ 10 ਜੋਤਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਲਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਜੀਵਹਿ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਣੋ ਜੀਓ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ। ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨੋ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸੱਚ ਸਲਾਹਣ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੇ ਰਹਿ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸਾਣੋ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਮ ਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਸੇਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ ਝੜ ਝੜ ਪੰਮਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈ। ਰੰਗੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵਾਲੇ 2 ਪਹਿਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਭਰਾਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਰੰਗੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਓਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਬੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੱਚੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ, ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੋ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਲਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਵਿੱਚ ਬੈਸੈਂ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੈਂ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇਂ ਕਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦਰਗਾਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਪਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਬਹੋ, ਤੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਟਰੂੰ। ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ, ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।